صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. استقبال رمضان کے ناظرین کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. آج ہم آپ کے سامنے روزے کی وہ صورتیں بیان کریں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی وہ کام کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ چند چیزیں ہیں جس کا ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ روزے میں جہاں آپ کو مشکلات نظر آتے ہیں وہاں آپ کو آسانیاں بھی ہیں. تو روزے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بھول چوک کر کھا لینا سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الحمدللہ یہ صحیح بات ہے کہ اگر کوئی انسان اپنا روزہ بھول جائے اور وہ کچھ کھا پی لے اور اسے بعد میں یاد آ جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ کیوں کہ اس میں جو ہے احادیث مبارکہ کی روشنی یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی بھول چوک کر کھا لیتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے اللہ کی طرف سے دعوت ہے. اگر یاد آ جائے تو پھر کھانے سے باز آ جائیں. تو اسی طرح کی چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 1، اگر روزہ یاد نہ ہو اور وہ بھول کر کچھ کھا پی لے تو جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا. بے اختیار حلق میں غبار یا دھواں یا مکھی چلی جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان دھواں لے رہا ہے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں روزے کی حالت میں نہ سگریٹ پی جا سکتی ہے، نہ بیڑی پی جا سکتی ہے، نہ حقہ پیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی دھوئیں کے ہی ہیں تو یہ پی بھی نہیں سکتے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی اپنی اختیار کے ساتھ جان بوجھ کر اور کوئی آدمی اگر دھواں لے لے، عود کا دھواں لے، اگربتی کا دھواں لے، یا پھر پکاتے وقت جو دھواں نکل رہا ہے اس کا ہونا بول کر دھواں منہ میں لے لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. مگر یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ بے اختیار دھول چلی جائے یا مکھی چلی جائے یا دھواں چلی جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بے اختیار خیں ہو جائے اگرچہ کہ منہ پھر کر ہو، تو یعنی الٹی، کرنول کے زبان میں اگر آپ دیکھیں گے تو الٹی اور خائیں منہ پھر ہو جائے بے اختیار، یعنی آدمی چاہ کر نہیں، بغیر چاہے خود بخود خیں آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اور پھر رات میں نیند میں ہو، رات میں ہو یا صبح میں کبھی بھی آپ سوئے جس سے جو ہے خلل پیدا ہوا، جس سے غسل واجب ہو گیا، احتلام ہو گیا تو بھی جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا. پانی نہا لینا چاہیے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دانتوں سے خون نکال کر حلق میں پہنچ جائے مگر تھوک پر غلبہ نہ ہو تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اور وہ اور بھی صورتیں ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اکثر لوگ علماء کرام سے یہ باتیں پوچھتے رہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، سرما لگانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا؟ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سرما آپ اپنے آنکھوں میں لگا سکتے ہیں. مسواک کرنے سے ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا؟ مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ مسواک کر سکتے ہیں تو اب ہم پیش لگا کر، برش کو پیش لگا کر ہم کرنا چاہتے ہیں، ایسا کیا ہے؟ تو اس میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں یہ کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. کیونکہ پیش لگائیں گے تو آپ اس میں جو ہے کیمیکلز رہیں گے، اس میں کچھ بھی رہیں گا، اس سے آپ جو ہے منہ جب دھوتے ہیں تو ایک الگ تازگی آپ محسوس کرتے ہیں. اس لیے جو علماء کرام نے پیش یا منجن کے ساتھ منہ دھونے کو مکروہ قرار دیا ہے. اور البتہ آپ مسواک استعمال کر سکتے ہیں. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنا لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے؟ الحمدللہ استر بھی لگا سکتے ہیں اور سونگھ بھی سکتے ہیں. اور پھر پچنا لگانا، فست لینا. پچنا لگانا کا مطلب کیا؟ ہجامہ کروانا. ہجامہ کروانے کے لیے اس میں یہ بات ہے کہ اگر آپ ہجامہ لگانے کے بعد آپ جو ہے اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں تو آپ ہجامہ لگا سکتے ہیں. اور اگر آپ ہجامہ لگانے کے بعد آپ کمزور ہونے کا آپ کو اندیشہ ہے تو ہجامہ نہیں لگا لینا چاہیے. سر یا بدن میں
तेल लगाना। लोग पूछते हैं तेल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। आप तेल भी लगा सकते हैं, जेंडू बाम भी लगा सकते हैं, आप जिंदा तिलिस्मात लगा सकते हैं, या कोई भी चीज़ जो आपके दर्द हो हाथ को लगा सकते हैं। टिप कहीं भी आपको माल लगा है टिप लगा सकते हैं, उसमें कोई रोज़ा नहीं टूटता। सर या बदन में तेल भी लगा सकते हैं। और फिर कान में पानी टपकाना, डाल सकते हैं, कान में दवा भी डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आँख में दवा डालना, आँख में भी दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। अपना थूक निगल लेना, अब यहाँ पर आकर डेंजर बात हो जाएंगी कि अब थूक निगल सकते हैं तो फिर बार बार कहीं थूकते, ये बात भी आती है। और बार बार थूकना मकरूह है, यानी बार बार थूकते हैं तो आदमी समझ आता रहे रोज़े से है। तो ये नए रोज़े रखने वालों को आदत रहती है बार बार थूकते रहते हैं, तो यह है बार बार थूकना नहीं चाहिए, मकरूह है। और अगर गलती से थोड़ा थूक अंदर चला गया तो भी कोई रोज़ा नहीं टूटता। होना होकर तब मुँह में थूक भर लेकर निगलना नहीं चाहिए। अगर ज़रा बरा गया तो कुछ भी नहीं होता, रोज़ा नहीं टूटता। कुल्ली के बाद मुंह की तरी निगल जाना, यानी कुल्ली करने के बाद जो पानी मुंह में जो तरी रहती, अगर वो कोई भी निगलते नहीं मगर ये बात निकली तो यहाँ पर बता रहे हैं। दांतों में अटकी हुई चीज़ का बग़ैर बाहर निकाले निगल जाना बशर्ते कि चने से कम हो तो रोज़ा नहीं टूटता। यानी दांतों में अगर कोई सहरी में गोश्त खाया हो या कोई दाल खाई हो या जिससे जो है दांतों में अटक गया है तो अगर निकाल कर फेंक देना बेहतर है। अगर वो निकलते वक्त अंदर हलक में चला गया तो जो है वो रोज़ा नहीं टूटेगा। तो ये सूरतें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। तो रमज़ान मुबारक में जो है जहाँ मुश्किलें हैं वहीं पर अल्लाह तबारक तआला ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम सदक़े में आसानियाँ भी अता फ़रमाई हैं। उसमें से एक वाक़या आपके लिए जो दिलचस्प का बाइस बनेगा, वो वाक़या ये है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी रसूल आए और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने रोज़े की हालत में अपने बीवी से आम दिनों में जिस तरह फ़ायदा उठाते हैं मैंने उससे फ़ायदा उठा लिया है। तो सरकार ने फरमाया तुम्हारा रोज़ा टूट गया है। यानी रोज़े का नाम क्या है? फजर सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से और जिमा से रुकने का नाम रोज़ा है। जिमा यानी बीवी के साथ जो है फ़ायदा उठाने, जो हलाल है उसको फ़ायदा उठाने को जिमा कहते हैं। तो साहब रसूल अर्ज़ किया, रसूल मैंने जिमा कर लिया है। तो सरकार ने फरमाया तुम्हारा रोज़ा टूट गया है, अब तुम्हें कफ़ारा देना चाहिए। यानी मैं जितनी बातें पहले बयान किया था उसमें ना रोज़ा टूटता है, ना कफ़ारा होता है, ना ख़ज़ा आती है। तो वो साहबी रसूल अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह कफ़ारा क्या है? तो सरकार ने फरमाया एक ग़ुलाम आज़ाद करना होगा। तो उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं ग़ुलाम आज़ाद करने की ताकत मैं नहीं रख सकता, ग़ुलाम तो मेरे पास है नहीं। तो सरकार ने दूसरा ऑप्शन दिया कि कहा कि तुम 60 रोज़े रखना चाहिए, वो भी पाए दर पे एक साथ लाइन के साथ पूरे 60 रोज़े रखना चाहिए। तो उस साहबी रसूल अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हाथ जोड़कर कहा, या रसूल अल्लाह मैं एक रोज़ा रखा तो ये हालत हो गई, अब 60 रोज़े मैं कैसे रख सकता हूँ? तो सरकार ने कहा ठीक है, तो तुम 60 मिस्किनों को 2 वक्त का खाना पेट भर कर खिलाना चाहिए। वो साहबी रसूल अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं मिस्किनों को खाना खिलाऊँ। तो सरकार ने फरमाया ठीक है, तुम वहाँ पर बैठ जाओ। वो साहबी रसूल बैठ गए। और ये रिवायत अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ में मौजूद है, दीगर अहादीस की किताबों में मौजूद है, और जो है छोटी बड़ी तमाम किताबों में ये वाक़या भी आपको मिल जाएगा। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद, थोड़ा वक्त गुजरने के बाद रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में किसी और सहाबा किराम ने हदिया पेश फरमाया खजूरों का। सरकार ने फरमाया ये 2 टोकरी खजूर आए थे। सरकार ने फरमाया 2 टोकरी खजूर जो है, या खजूर तक के 2 तबक़ात आए थे। सरकार ने फरमाया इसको गरीबों में तकसीम कर दो, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। अब वो सहाबी रसूल हाथ जोड़ कर अर्ज़ करने गए, या रसूल अल्लाह, मदीने मुनव्वरा में सबसे गरीब मैं ही हूँ, सबसे गरीब मैं ही हूँ। सरकार ने फरमाया ऐसा कैसा? तो वो सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप मालूम करवा लीजिए कि सबसे गरीब मैं ही हूँ। तो सरकार ने फरमाया ठीक है, अगर तुम ही मुस्तहिक़ है तो तुम इन खजूरों को ले जाओ, तुम खुद खाओ और अपने घर वालों को खिलाओ, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। तो इसमें ये मालूम क्या हो रहा है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम इख्तियार वाले हैं, अल्लाह तबारक ने सरकार को इख्तियार देकर भेजा है। तो कफ़ारा हमें मालूम हो रहा है, इससे 2 बातें मालूम हो रही हैं। एक, रोज़ा अगर जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिए, रोज़ा टूट गया किसी वजह से, किन्हीं सूरतों में रोज़ा टूट गया तो उसको जो है देखेंगे कि कफ़ारा है या सिर्फ़ ख़ज़ा है। अगर कफ़ारा है तो एक ग़ुलाम आज़ाद करना, जो कि इस ज़माने में आज़ाद नहीं है। दूसरा, 60 रोज़े, एक भी रोज़ा अगर छूट गया तो फिर एक से शुरू करना, 30 रोज़े तक रहे,
پھر 30 پر 1 ماہ روزہ نہیں رہ سکے تو پھر 30 سے شروع 1 سے شروع کرنا پڑے گا. پھر تیسرا کیا ہے 2 وقت 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یہ کفارہ ہے. سرکار کا یہ معلوم ہوا کہ سرکار نے کہا اگر تم ہی غریب ہو تو تم ہی کھاؤ، تم ہی اس پر جو ہے کھجوروں کو کھا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو یہ سرکار کا اختیار تھا، یہ سرکار کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا تھا، سرکار نے یہاں پر بتایا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ تیل لگانے سے، کٹنگ کرکانے سے، ناخن نکالنے سے، خوشبو لگانے سے، سرما لگانے سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یہ تمام چیزیں آپ حضرات یاد رکھیں اور اپنے دوست احباب میں اس کو شیئر کریں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو، استقبال رمضان کے تمام ناظرین کو اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین.